അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റിസോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വലിയ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് ആക്കിയത് തന്നെ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസും കൂടിയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്തിൻ്റെതാ ദ പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പ്രസോ. ഈ കോഫീൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടാണ് കോഫീൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ. ഇതാ അതിന് മെഷീന് കാര്യങ്ങൾ. ഇതാ കാപ്പിക്കുരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാ കോഫി ഇതാ ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്താ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഓ എന്താ സ്മെല്ല് ഉണ്ടോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ പൗഡറായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാ ഓക്കെ, എന്താ മണം. അടിപൊളി സാധനമാണ്, അടിപൊളി സാധനം തന്നെ കേട്ടോ അത്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ മെയ്ഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 25 days to get dry as a sun dry. Okay. So the seed are like in a green color. Okay. These all we call it as a green seed. If you boil it in a bottle, that we call it as a green coffee. Which extracted. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിറ്റത്തിട്ടിട്ട് ഉണങ്ങി എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കോർഗിലെ ഇത് നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല നല്ല പ്യൂറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി. അതായത് നല്ല കാപ്പി കുടിക്കാം, നല്ല പവറുള്ള കാപ്പി കുടിക്കാം അല്ലേ. നമ്മളവിടെ നേരത്തെ നമ്മളവിടെ കുടിച്ചല്ലോ. This is natural way of process. I will show you some the way of parchment coffee. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, അറബിക്ക, റോബസ്റ്റ, മിക്സ് ഗ്രീൻ ബീൻസ്, റോസ്റ്റഡ് ചോക്കറി പൗഡർ, ഓരോ സാധനങ്ങൾ. So this comes out like the husk, small husk. Okay, small husk. The one this is the husk, right? These also we removed in this color machine. Okay. So once the cover goes, you can see one more moisture cover. അതിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞായിരുന്നു. Check as a moisture test. So here we call it as coffee test or hand sieving. Here the test, actually the size will come down, this, right? Coffee seed sorting also we can say. So the top 3 category we call it as A grade, AA, AAA grade. Top 3 categories are called AA, AA, AAA grade. AA, AAA grade. AAA Robusta, AAA grade of Arabica. Okay. This how it will be qualities. When you buy some expensive coffee. इसमें ഇതിൽ ഏതാണ് ടോപ്പ് വരുന്നത്? ടോപ്പ് മുകളിലാണ് best quality. The lower comes is a low grade. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതൽ. അതിന്റെ കിലോ how much? The top grade will be start from the various prices. Example of when you buying David of coffee of Arabica AAA. The cost goes 2,000 rupees. Oh. So there are a lot of things. I will just tell you. So after this, we go for roasting. So when we do the roasting. After this and go for roasting. So once it got roasted, we will keep it for a calm for 24 hours. Once it cooler, so once you store in a bottle, it will start dropping the oil content. So that's time you get a coffee smell. Till there you won't get any coffee smell. നേരത്തെ അവിടുന്ന് ആ പൗഡർ എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ക ക്ലിയർ സാധനമാണെന്നുള്ളത്. This is Arabica AAA grade, top grade, and this is a Robusta top grade. Okay. This we call it as a pea berry. So pea berry. Looks in a rounded shape. Pea berry എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. Looks round shape, right? Round shape. This is something more content of caffeine. It will be more stronger than that. ഭയങ്കരമായിട്ട് പോണ്ട വരും അല്ലേ കോവയാ. From here there will be a lot of like 100 of combinations, right? So Arabica 50 and Robusta 50. That's a one varieties of combination. Okay. And if I make a 45 and 5% of Arabica or pea berry, that's a one another kind of combination. These are just a straight coffee. So once it gets fine grinded, if you add a percentage of chicory on it, that's a filter coffee, Indian filter coffee. Chicory means that one? Chicory is a plant root. Oh. I'll show you chicory how it looks.
This is a chicory root. Oh. This we get എന്തത് roasted. ഇഞ്ചിയോ? ഇഞ്ചിയല്ല, ഇതിന്റെ വേരില്ലേ, വേര്. And then it's made പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വേണ്ടി തോന്നുന്നു made like a powder. ये वाला पाउडर करते हैं. So this will add it as a 20% for the coffee. ഡ്രൈ ചിക്കോറി. ചിക്കോറി ഇതിന്റെ വേരിട്ടിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് അത് പൊടിക്കും. ഇതിൽ 20% കോഫി ഇതുണ്ടാവും. കോഫി ഇതുണ്ടാവും. So this is a filter coffee. The name we call. ഇതാണ് പോലെ ഫിൽറ്റർ കോഫി വരുന്നത്. This is called filter coffee. If we add this chicory in the coffee, that we call it as a Indian filter coffee. Indian filter coffee. All the filter coffee. അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫിൽറ്റർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ചിക്കോറി എന്ന് പറയുന്ന വേര് ആഡ് ചെയ്ത് 20% കോഫി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിൽറ്റർ കോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ, കാപ്പി കുരുന്ന് മാത്രമല്ല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, വേരിന്ന് വരെ സാധനങ്ങൾ പൊളി സാധനം. വേണ ചെക്ക വേരിൽ കഴിക്കും, അങ്ങനെ അത്ര അതന്നെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വരെയാണ് ഈ കാപ്പിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട കാപ്പിക്കുരു അഴഞ്ഞേ, പക്ഷെ ഇതിന്ന് വേരിന്ന് വരെ ഓരോ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. Grinder. Grinder. It's an easy way for like the B4 coffees also we can say. It's like a coarse grind. So it will be fine grinded. You can also have a smell of this. ഇത് ക്യാമറയിൽ സ്മെല്ല് വരാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ മാത്രം മണത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇത് ഫുള്ള് ഉടായിപ്പാട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വന്ന് റിസോർട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ റിസോർട്ടിൽ കാണാണ്ട്, ഈ കാപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിയാൻ പറ്റും. This is coarse grind. Okay. So this is for, we use it as a French press. So where the waste can. This one we call. This is grinder. This is the powder which is made. Powder, okay. That Then is we will coarse put grind. Coarse grind. Coarse grind. And this is going to filter. This is a French press. You have to put this powder and hot water. Then stir it, leave it for 3 to 4 minutes. Then press it slowly. The waste stays down. And then you can pour it for 2 glasses. Oh, it will go down. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. പിടി അതായത് നമ്മുടെ കാപ്പി ആ ഗ്രൈൻഡറിട്ട് പൊടിക്കും. അതായത് ഈ ഗ്രൈൻഡറിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പൊടി എടുത്തിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന സോസ്പാനിലല്ലേ, ഇത് വേണ്ട. അതിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അല്ലേ, 2 കപ്പ് 2-3 ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ബോട്ടിൽ സൈസ്. ആ ബോട്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 2-3 കാപ്പി നമുക്ക് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടുന്നതിന് 2-3 കോഫി നമുക്ക് നല്ല പവറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുടിക്കാൻ പറ്റും, കുടിച്ച് നമ്മൾ പവർ ആകാൻ പറ്റും. യെസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. So this is mocha pot. Mocha pot. Okay. So this is also something interesting, like a machine. It works like a percolator. You need to add a water bit and fill the coffee powder. Filter coffee. Normal. This is, even you can use a straight coffee, even the filter coffee powder also you can use it for the domestic way purpose. This one for if you put a perfect straight coffee, it works like an espresso. Okay. So, and the decoction will come over here by the steam. There is a gap in the pipe. For the domestic way, you can use it. Domestic way we can use it, right? Okay, then. So now, this is pure coffee. One thing. Which one is the pure? This is pure coffee. You can see. This I quickly grind it. So I can make a grind. Then I fill it in this. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കപ്പ് കോഫിയിലേക്ക് വരും? 2 glass. 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അല്ലേ? Agani. ഓക്കെ. So the tamper. Oh, like that. You press it. Once you fix it in this, you take 2 shots of espresso in this. 2 shot. 2 shots. It's a 30 ml. 30 ml. Will have this? Yes, I'll get it. നല്ല കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോകാൻ മറ്റേ കൂർഗിലെ വിളക്കാൻ സാധനം.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത പൗഡർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ പൗഡർ ഒരു 2 കപ്പ്. അപ്പോൾ ആ 2 കപ്പ് അല്ലതാ 30 ml. And one shot. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ വെച്ചല്ലോ വായ പൊള്ളി പോവോ? ഇല്ല, ഒന്നും ചൂടുണ്ടാവോ? കാരണം എനിക്ക് ചൂടുള്ള പറ്റില്ല. അത് ഗ്ലാസ് ആണ്. ഇത് ഹീറ്റർ, ഗ്ലാസ് ചൂടാക്കാം. ചേസ് അടിച്ചില്ല, എടുക്കട്ടെ. അയ്യോ പഞ്ചാര ഇടാത്ത കോഫി 30 ml വെറും പൗഡർ മാത്രമേ അപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതലുള്ളത്. വയറുറച്ചു എനർജി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ കാപ്പി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് കുറച്ചു പോകുന്ന പറയും. ബാത്റൂമിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഭയങ്കരമായിട്ട്, പിന്നെ പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മറ്റേ ലൈം ടീ ഒക്കെ കുടിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ചോളാം. ഒരു ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ അതിൽ? ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിൽ കണ്ടന്റിന്റെ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെഷീനറികൾ. ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ അല്ല ലാസ്റ്റ് ഒരു പഞ്ചസാരം കൂടി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ വായൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ച് നല്ല കനത്തിലുള്ള കോഫി പുള്ളിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും 30 ml. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് 30 ml കനത്തിലുള്ള കോഫി എന്ന് കുടിച്ച് ലാസ്റ്റ് പഞ്ചസാര, ഒരു പാക്കറ്റ് പഞ്ചസാര പൊട്ടിച്ച് വായിലിടേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.